Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaste. Legendre polynomial of order n எடுத்துக்கொண்டு n பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கும் பொழுது இதன் ஒரு தீர்வு பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n ஆக இருக்கும் என்றும் அதனுடைய அமைப்பை ஒரு கூட்டுத்தொகையாக எழுதலாம் என்றும் பார்த்தோம். இப்பொழுது அந்த தீர்வின் மற்றொரு அமைப்பை பார்க்கலாம். இதை ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸ் என்று குறிப்பிடுவோம். அதனால் லெஜெண்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் n எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதில் n பாசிட்டிவ் இன்டீஜர். u is equal to x square minus 1 power n என்ற ஒரு செயல்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதை with respect to x differentiate செய்தால் நமக்கு du by dx is equal to n into x square minus 1 to the power of n minus 1 into 2x which is equal to 2nx into x square minus 1 to the power of n minus 1 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது இரண்டு புறத்தையும் x square minus 1 என்ற காரணியால் பெருக்கினால் நமக்கு x square minus 1 into du by dx is equal to 2nx into x square minus 1 to the power of n which is equal to 2nx into u என்பது கிடைக்கும். இதை நாம் x square minus 1 into du by dx minus 2nx u equal to 0 என்ற சமன்பாடாக எழுதிக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது இந்த சமன்பாட்டை differentiate with respect to x மறுபடியும் செய்தால் நமக்கு x square minus 1 into d square u by dx square plus 2x into du by dx minus 2n into derivative of x into u அது நமக்கு u into derivative of x plus x into du by dx that is equal to 0 என்று கிடைக்கும். இதை simplify செய்து எழுதினால் 1 minus x square into d square u by dx square minus 2x into du by dx plus 2n into u plus x into du by dx is equal to 0 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது d square u by dx square ஐ u2 என்று குறிப்பிடுவோம். du by dx ஐ u1 என்று குறிப்பிட்டால் மூன்றில் கொடுக்கப்பட்ட உறவை 1 minus x square into u2 minus 2x into u1 plus 2n into u plus x into u1 equal to 0 என்று எழுத முடியும். இப்பொழுது அந்த சமன்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதை n times with respect to x differentiate செய்வோம். இதற்கு லீபனைட்ஸ் தியரம் for finding nth derivative of a product u into v என்பதை உபயோகிப்போம். d to the n என்பது nth derivative with respect to x ஐ குறிக்கிறது. அதனால் லீபனைட்ஸ் தியரம் படி d to the n of u into v is v into nth derivative of u plus nc1 into first derivative of v multiplied by n minus 1th derivative of u plus nc2 into second derivative of v into n minus 2th derivative of u plus etc. plus ncn into nth derivative of v multiplied by u என்பது ஆகும். இதை கொண்டு இங்கு 3 double dash என்று குறிக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை n times differentiate செய்வோம். அப்பொழுது நமக்கு 1 minus x square into un plus 2 plus nc1 into minus 2x into un plus 1 plus nc2 into minus 2 into un plus 2 into n minus 1 into
nth derivative of x into u1 என்பது x into un plus 1 plus nc1 into derivative of x which is 1 into un plus nth derivative of 2n into u என்பது 2n into un equal to 0 என்பதாக கிடைக்கும். இதை simplify செய்து எழுதினால் 1 minus x square into un plus 2 minus 2 into x into un plus 1 plus n into n plus 1 into un என்று equal to 0 என்பது கிடைக்கும். அல்லது 1 minus x square into d square by dx square of un minus 2x into d by dx of un plus n into n plus 1 into un equal to 0 என்பது கிடைக்கும். இதிலிருந்து un என்ற செயல்பாடு லெஜெண்டரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் n-ஐ நிறைவு செய்கிறது என்பது புலப்படுகிறது. un என்பது nth derivative of u with respect to n. அதை y என்று குறிப்பிட்டால் நமக்கு y என்ற செயல்பாடு differential equation which is a Legendre differential equation of order n என்பதை நிறைவு செய்கிறது என்பது தெரிகிறது. அதனால் 1 minus x square into d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus n into n plus 1 into y equal to 0 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது y என்பது un, அது nth derivative of u with respect to n. அதாவது nth derivative of x square minus 1 to the power of n என்ற செயல்பாடு லெஜெண்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் n-ஐ நிறைவு செய்கிறது என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. முதலில் nth derivative of x square minus 1 power n என்ன என்று பார்ப்போம். அது nth derivative of x to the power of 2n minus nc1 x to the power of 2n minus 2 plus etc. இதை பைனாமியல் தியரம் உபயோகித்து எழுதியிருக்கிறோம். இது பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n, அதாவது n படி பல்லுறுப்பு கோவை. லெஜெண்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் n-இன் தீர்வான un என்ற செயல்பாடு n படி பல்லுறுப்பு கோவை a polynomial of degree n என்பதாக தெரிகிறது. Legendre differential equation of order n-ற்கு Pn of x என்ற ஒரு தீர்வு மட்டும்தான் பல்லுறுப்புக்கோவை அமைப்பில் இருப்பதால் Pn of x is equal to a constant multiple of un என்பதாக இருக்கும். அதாவது c into un, c is a constant என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதாவது Pn of x is equal to c into nth derivative of x square minus 1 to the power of n என்பதாக இருக்கும். அதனால் Pn of x is equal to c into nth derivative of x power 2n minus n into x power 2n minus 2 plus etc. இப்பொழுது இந்த ஸ்டாரின் இரண்டு புறத்திலும் உள்ள xின் உயர்ந்த அடுக்காக x to the power of n இருக்கிறது. அதனால் x to the power of n-இன் கெழுக்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். x to the power of n-இன் கெழு in Pn of x என்பது 2n factorial by 2 power n into n factorial the whole square என்பதை நாம் முன்பே பார்த்திருக்கிறோம். அதை இங்கு உபயோகப்படுத்தலாம். மேலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் x to the power of n-இன் கெழு என்பது d to the n by dx to the n of x to the power of 2n-ஐ கண்டுபிடித்து எழுதினால் கிடைக்கும். அது c into 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 etc. 2n minus of n minus 0 என்பதாக இருக்கும். இப்பொழுது இது இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நமக்கு c into 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 etc. up to n plus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 etc. 1 divided by n into n minus 1 into n minus 2 etc. up to 1
என்பது 2n factorial by 2 power n into n factorial into n factorial என்பதாக கிடைக்கும். இதிலிருந்து cயின் மதிப்பை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது c into 2n factorial by n factorial is equal to left hand சைடில் உள்ள 2n factorial by 2 power n into n factorial into n factorial. அதனால் c is equal to 1 by 2 power n into n factorial என்று கிடைக்கிறது. இதை கொண்டு நாம் இப்பொழுது Pn of x என்ன என்பதை எழுதலாம். Pn of x is equal to 1 by 2 power n into n factorial into nth derivative of x square minus 1 the whole power n என்று கிடைக்கும். இதைத்தான் நாம் Rodrigues formula for Legendre polynomials of degree n என்று குறிப்பிடுவோம். இந்த கான்ஸ்டன்ட் c இன் மதிப்பை வேறு விதமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம். Pn of x என்பது c into nth derivative of x square minus 1 to the power of n. அதாவது c into nth derivative of x minus 1 power n into x plus 1 to the power of n. இது nth derivative of product of u into v என்பது போல் இருக்கிறது. அதனால் லீபனைட்ஸ் தியரம் உபயோகப்படுத்தி nth derivative of x minus 1 power n into x plus 1 to the power of n என்ன என்பதை எழுதலாம். அப்பொழுது நமக்கு c into n factorial into x plus 1 to the power of n plus மற்றும் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் இதில் எழுதினால் எல்லாவற்றிலும் x minus 1 என்ற காரணி இருக்கும். இப்பொழுது x is equal to 1 என்ற புள்ளியில் இதன் மதிப்பை கண்டறியலாம். Pn of 1 is equal to c into n factorial into 1 plus 1 power n அதாவது 2 power n என்பதாகும். நமக்கு தெரியும் Pn of 1 is equal to 1 என்று. அதனால் c into n factorial into 2 power n is equal to 1. அதனால் c is equal to 1 by 2 power n into n factorial என்று கிடைக்கிறது. இங்கு உள்ள மற்ற உறுப்புகள் x minus 1 என்ற காரணியை கொண்டிருந்ததனால் x is equal to 1 என்ற புள்ளியில் அந்த எல்லா உறுப்புகளும் பூஜ்யமாகிவிடும். அவை இந்த c இன் மதிப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு பங்கும் அளிக்கவில்லை. அதனால் c இன் மதிப்பு என்பது 1 by 2 power n into n factorial என்று கிடைத்திருக்கிறது. அதனால் Pn of x என்பது 1 by 2 power n into n factorial into nth derivative of x square minus 1 to the power of n என்று தெரிகிறது. இதை Rodrigues formula for Legendre polynomials of degree n என்று குறிப்பிடுவோம். இது Legendre polynomial of degree n இன் மற்றொரு அமைப்பு. இப்பொழுது Legendre polynomial of degree n நிறைவு செய்யும் சில பண்புகளை பார்ப்போம். நமக்கு தெரியும் cos mx cos nx என்று இரண்டு செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் m n என்பவை வித்தியாசமானவையாக இருந்து mn என்பது இன்டீஜராகவும் இருந்து mn என்பவை பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸாகவும் இருந்தால் இன்டெக்ரல் -π to π cos mx cos nx dx என்பது 0 ஆகிறது. அப்பொழுது நாம் சொல்லுவோம் cos mx cos nx என்ற இரண்டு செயல்பாடுகளும் ஒன்றிற்கொன்று ஆர்த்தாகனலாக இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுவோம். அதனால் 1 cos x, cos 2x, etc. அதாவது cos kx for k greater than or equal to 0 என்ற செயல்பாடுகளை கொண்ட ஒரு சேகரிப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சேகரிப்பில் உள்ள உறுப்புகள் ஒன்றிற்கொன்று ஆர்த்தாகனலாக இருக்கின்றன -π to π என்ற இடைவெளியில் என்று சொல்லுவோம். இதே பண்பு sin kx k greater than or equal to 1 என்ற செயல்பாடுகளை கொண்ட சேகரிப்பிற்கும் இருக்கிறது. cos mx sin mx என்ற செயல்பாடுகள் போலவே லெஜெண்டர் பல்லுறுப்பு செயல்பாடுகளும் ஆர்த்தாகனல் செயல்பாடுகள். அவை நிறைவேற்றும் ஆர்த்தாகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன என்பது கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதாவது integral -1 to 1 Pn of x Pm of x dx is equal to 0 when m is different from n and it is equal to 2 by 2n plus 1 when m is equal to n என்பதுதான் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸ் நிறைவு செய்யும் ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி என்பது. இப்பொழுது இதை நாம் பின்வருமாறு நிரூபணம் செய்யலாம். இதை நிரூபணம் செய்ய பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சிலவற்றை இங்கு நாம் விளக்குவோம். முதலாவதாக இந்த ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை லெஜெண்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை உபயோகப்படுத்தி காண்பிக்கலாம். Legendre differential equation 1 minus x square y double prime minus 2xy prime plus n into n plus 1 into y equal to 0. இதை நாம் d by dx of 1 minus x square y prime plus n into n plus 1 y equal to 0 என்று எழுதலாம். ஏனெனில் d by dx of 1 minus x square y prime என்பது 1 minus x square into y double prime plus y prime into derivative of 1 minus x square that is minus 2x. அதனால் முதலில் இருக்கும் இரண்டு டேர்ம்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி அதை d by dx of 1 minus x square into y prime என்பதாக எழுதலாம். செயல்பாடுகள் Pm of x, Pn of x என்பது முறையே Legendre differential equation of order m, order n என்பதை நிறைவு செய்கின்றன. அதை உபயோகித்து நாம் d by dx of 1 minus x square into Pm dashed plus m into m plus 1 into Pm equal to 0 மற்றும் d by dx of 1 minus x square into Pn dashed plus n into n plus 1 into Pn equal to 0 என்று எழுதலாம். இப்பொழுது 2 என்பதை Pn ஆலும் 3 என்பதை Pm ஆலும் பெருக்கி ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை கழித்து பார்க்கலாம். அப்பொழுது நமக்கு Pn of x into d by dx of 1 minus x square Pm dashed minus Pm of x into d by dx of 1 minus x square into Pn dashed plus m into m plus 1 minus n into n plus 1 into Pm into Pn equal to 0 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது d by dx of 1 minus x square into Pn into Pm dashed minus Pm into Pn dashed என்பதை எடுத்துக்கொண்டு சிம்பிளிஃபை செய்து பார்த்தால் என்ன கிடைக்கிறது என்று பார்க்கலாம். அது Pn into d by dx of 1 minus x square into Pm dashed plus 1 minus x square into Pm dashed into Pn dashed. அடுத்ததாக minus Pm into d by dx of 1 minus x square into Pn dashed plus 1 minus x square into Pm dashed into Pn dashed என்பதாக கிடைக்கும். இதை சிம்பிளிஃபை செய்தால் நமக்கு Pn into d by dx of 1 minus x square into Pm dashed minus Pm into d by dx of 1 minus x square into Pn dashed என்பதாக கிடைக்கிறது. இப்பொழுது இந்த இரண்டு டேர்ம்களையும் பார்த்தால் இவைதான் நான்கில் முதல் இரண்டு டேர்ம்களாக இருக்கின்றன. அதனால் நான்கில் உள்ள இந்த இரண்டு டேர்ம்களையும் நாம் d by dx of 1 minus x square into Pn Pm dashed minus Pm Pn dashed என்று மாற்றம் செய்து எழுத முடியும். அப்பொழுது நமக்கு d by dx of 1 minus x square into Pn Pm dashed minus Pm into Pn dashed plus m square minus n square plus m minus n multiplied by Pn into Pm equal to 0 என்று கிடைக்கும். அல்லது d by dx of 1 minus x square into Pn Pm dashed minus Pm Pn dashed plus m minus n into m plus n plus 1 into Pn into Pm equal to 0 என்று கிடைக்கிறது. இப்பொழுது 5இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை
with respect to x between -1 and 1 integrate செய்யலாம். அப்பொழுது நமக்கு integral of d by dx of 1 minus x square pn pm dashed minus pm pn dashed into dx என்பது 1 minus x square into pn pm dashed minus pm pn dashed between -1 and 1 என்பதாக கிடைக்கும். ப்ளஸ் அடுத்த டேர்மை இன்டகிரேட் செய்தால் அது m-n into m plus n plus 1 into integral -1 to 1 pn pm dx equal to 0 என்பதாக கிடைக்கும். இப்பொழுது இந்த முதல் டேர்மில் 1 minus x square என்ற காரணி இருக்கிறது. அப்பொழுது x is equal to 1 என்ற அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் செய்தால் அது பூஜ்யமாகிறது. அதேபோல் x is equal to -1 என்ற லோவர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் செய்தாலும் அது பூஜ்யமாகிறது. எனவே நமக்கு m-n into m plus n plus 1 into integral -1 to 1 pn pm dx is equal to 0 என்று கிடைக்கிறது. நாம் mn என்பவை வித்தியாசமான integers என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் m plus n is different from -1 ஆக இருக்கும். அதனால் m-n into m plus n plus 1 into integral -1 to 1 pn pm dx is equal to 0 என்பது நமக்கு integral -1 to 1 pn pm dx is equal to 0 என்பதை கொடுக்கும். அதனால் integral -1 to 1 pm pn dx is equal to 0 mn என்பது வித்தியாசமாக இருக்கும் பொழுது என்று தெரிகிறது. இதைத்தான் நாம் ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நாம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை உபயோகப்படுத்தி நிரூபணம் செய்திருக்கிறோம். இது ஒரு வழிமுறை இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நிரூபணம் செய்வதற்கு. அடுத்ததாக மற்றொரு முறையிலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நிரூபணம் செய்ய முடியும். அது எப்படி என்று பார்க்கலாம். அதற்கு முதலில் integral -1 to 1 x power m into pn of x dx 0 m less than n என்று இருக்கும் பொழுது என்பதை காண்பிக்கலாம். ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலாவை இதில் உபயோகிக்கலாம். ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா pn of x இன் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. pn of x is equal to 1 by 2 power n n factorial nth derivative of x square minus 1 to the power of n. அதனால் x to the power of m into pn of x என்பது 1 by 2 power n n factorial into x to the power of m into nth derivative of x square minus 1 to the power of n என்பதாகும். or 2 power n into n factorial into x power m into pn of x is equal to x power m into nth derivative of x square minus 1 to the power of n என்று எழுதலாம். இப்பொழுது இதை with respect to x between -1 and 1 செய்தால் நமக்கு 2 power n into n factorial into integral -1 to 1 x power m pn of x dx is equal to integral -1 to 1 x power m into nth derivative of x square minus 1 to the power of n dx என்று கிடைக்கும். இந்த nth derivative என்பதை நாம் first derivative of n minus 1th derivative of x square minus 1 power n என்று எழுதலாம். இப்படி எழுதுவதினால் நம்மால் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் என்ற மெத்தடை உபயோகப்படுத்தி இந்த இன்டகிரலை இவாலுவேட் செய்ய முடியும். அப்படி பண்ணினால் நமக்கு x to the power of n into n minus 1th derivative of x square minus 1 to the power of n between -1 and 1 minus integral -1 to 1 n minus 1th derivative of x square minus 1 power m into derivative of x power m என்பது m x to the power of m minus 1 into dx என்பதாக கிடைக்கும். இப்பொழுது n minus 1th derivative of x square minus 1 power n என்பதில் x square minus 1 என்ற காரடி இருக்கும்.
அதனால் x is equal to 1, x is equal to -1 என்ற புள்ளிகளில் அவை பூஜ்யமாகும். அதனால் இந்த முதல் டேர்ம் பூஜ்யம் ஆகிறது. x is equal to 1, x is equal to -1 என்ற இரண்டு புள்ளிகளிலும். அதனால் நமக்கு 2 power n into n factorial into -1 to 1 integral x to the power of m pn of x dx என்பது minus m into integral -1 to 1 n minus 1th derivative of x square minus 1 to the power of n into x power m minus 1 into dx என்று கிடைக்கும். அதாவது integral -1 to 1 x power m into nth derivative of x square minus 1 power n என்பதை integration by parts மூலம் நாம் evaluate செய்தால், ஒரு தடவை evaluate செய்யும் பொழுது நமக்கு minus m into integral -1 to 1 n minus 1th derivative of x square minus 1 power n into x power m minus 1 into dx என்று கிடைக்கிறது. இதை மற்றொரு முறை இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் உபயோகித்து இவாலுவேட் செய்யும் பொழுது நமக்கு m into m minus 1 into integral -1 to 1 n minus 2th derivative of x square minus 1 to the power of n into x power m minus 2 dx என்பதாக கிடைக்கிறது. அதனால் m less than n என்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொழுது இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை தொடர்ந்து உபயோகித்து கொண்டு வந்தால் நமக்கு 2 power n into n factorial into integral -1 to 1 x power n pn of x dx is equal to -1 to the power of m into m minus 1 etc. up to 1 into integral -1 to 1 x to the power of 0 multiplied by n minus mth derivative of x square minus 1 to the power of n dx என்பதாக கிடைக்கும். That is equal to -1 to the power of m into m factorial into integral -1 to 1 n minus mth derivative of x square minus 1 power n dx என்பதாகும். இதை நாம் மறுபடியும் d by dx of n minus m minus 1th derivative of x square minus 1 to the power of n dx என்று எழுதலாம். இப்பொழுது இதை இன்டகிரேட் செய்தால் நமக்கு -1 power m into m factorial into n minus m minus 1th derivative of x square minus 1 to the power of n என்று கிடைக்கும். m less than n என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் n minus m minus 1th derivative of x square minus 1 to the power of n என்பதில் x square minus 1 என்ற காரணி இருக்கும். அதனால் அது x is equal to 1, x is equal to -1 என்ற புள்ளிகளில் பூஜ்யமாகும். அதனால் 2 power n into n factorial into integral -1 to 1 x power m pn of x dx is equal to 0 என்று கிடைக்கிறது. இதிலிருந்து நமக்கு integral -1 to 1 x power m into pn of x dx is equal to 0 for m less than n என்பதை நிரூபணம் செய்ய முடிகிறது. இப்பொழுது m less than n என்றால் pm of x என்பது பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி m, அது n-ஐ விட சிறியதாக இருக்கிறது. அதனால் அதில் உள்ள x-இன் அடுக்குகள் எல்லாம் x to the power of n என்ற x-இன் அடுக்கை விட சிறியதாக இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது நாம் நிரூபணம் செய்தது என்ன என்றால் integral -1 to 1 x power m pn of x dx is equal to 0 whenever m is less than n என்பது. அதை கொண்டு நாம் சொல்லலாம் integral -1 to 1 pm of x into pn of x dx is equal to 0 if m is less than n என்பது உடனேயே நிரூபணம் செய்ய முடிகிறது. அதனால் m less than n என்கிற பொழுது integral -1 to 1 pm of x pn of x dx is equal to 0 என்கிற காரணத்தினால் ஆர்த்தாகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸ் இப்பொழுது
mn என்பதின் ரோலை மாற்றுவோம். அப்பொழுது நமக்கு n less than m என்று எடுத்துக்கொண்டால் integral -1 to 1 x power n into pm of x dx is equal to 0 என்று இதே வழிமுறையை பயன்படுத்தி நிரூபணம் செய்ய முடியும். அதனால் m less than n என்றாலும் m greater than n என்றாலும் நம்மால் integral -1 to 1 pn pm dx is equal to 0 என்பதை நிரூபணம் செய்ய முடிகிறது. அதாவது m n என்ற இரண்டு இன்டீஜர்கள் வித்தியாசமானவையாக இருக்கும் பொழுது integral -1 to 1 pn into pm dx is equal to 0 என்பதை நிரூபணம் செய்ய முடிகிறது. இதுதான் ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸ். அதனால் இப்பொழுது நாம் மற்றொரு வழிமுறையிலும் இந்த ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி நிறைவு செய்யப்படுகிறது என்பதை நிரூபணம் செய்து காட்டியிருக்கிறோம். இப்பொழுது m ஈக்குவல் டு n என்பதாக இருந்தால் integral -1 to 1 pm into pm dx என்னவாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். 2 power n into n factorial into integral -1 to 1 x power n pn of x dx is equal to -1 power n into n minus 1 etc. into 1 into integral -1 to 1 x square minus 1 to the power of n dx என்று. இதை நாம் n factorial into integral -1 to 1 minus 1 to the power of n into x square minus 1 the whole power n dx என்று எழுதலாம். அதனால் integrand 1 minus x square power n என்பதாகும். அதனால் n factorial into integral -1 to 1 1 minus x square the whole power n dx is equal to 2 power n into n factorial into integral -1 to 1 x power n pn of x dx என்று கிடைக்கும். integrand ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x ஆக இருக்கிறது இங்கு. அதனால் integral -1 to 1 1 minus x square power n dx என்பதை twice integral 0 to 1 1 minus x square the whole power n dx multiplied by n factorial என்று எழுதலாம். That is equal to 2 into n factorial into integral 0 to pi by 2 cos power 2n theta into cos theta d theta என்று வரும். எப்பொழுது x is equal to sin theta என்ற சப்ஸ்டிடியூஷனை உபயோகப்படுத்தினால் dx என்பது cos theta d theta ஆகும். -0 to 1 என்ற இரண்டு லிமிட்களும் 0 to pi by 2 என்ற லிமிட்களாக மாறும். அதனால் 2 into n factorial into 0 to 1 1 minus x square to the power of n dx என்பது 2 into n factorial into integral 0 to pi by 2 cos power 2n plus 1 theta d theta என்பதாகும். நமக்கு 0 to pi by 2 cos power 2n plus 1 theta d thetaவின் மதிப்பு என்ன என்பது தெரியும். அதை நாம் உபயோகப்படுத்தி சிம்பிளிஃபை செய்தால் நமக்கு integral -1 to 1 x power n pn of x dx என்பது 2 into n factorial by 1 into 3 into 5 etc. up to 2n plus 1 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது இதை உபயோகப்படுத்தி integral -1 to 1 pn square of x dx என்ன என்பதை பார்க்கலாம். integral -1 to 1 pn square dx என்பதை integral -1 to 1 pn of x into pn of x into dx என்று எழுதலாம். முதலில் உள்ள pn of x என்ற காரணியை பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n என்பதாக விரிவாக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அதனால் அதை an into x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus etc. a0 என்பதாக எழுதலாம். That multiplied by pn of x dx என்பதை integration between -1 to 1 with respect to x செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு an இன் மதிப்பு 2n factorial by 2 power n into n factorial into n factorial என்பதாக தெரியும். அதை உபயோகித்தால் நமக்கு
2n factorial by 2 power n into n factorial into n factorial into x to the power of n plus மற்றுமுள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் x to the power of n என்ற அடுக்கை விட குறைவாக உள்ள xஇன் அடுக்குகளை கொண்டதாக இருக்கிறது. அதனால் அவை Pn of x என்பதை பெருக்கி அதை integration between -1 to 1 with respect to x பண்ணினால் அவை பூஜ்யமாகும் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஏனெனில் integral -1 to 1 x power m into Pn of x dx is 0 for m less than n என்பதை நிரூபணம் செய்திருக்கிறோம். அதை உபயோகப்படுத்தினால் இந்த an-1 x power n-1 plus etc plus a0 multiplied by Pn of x integration between -1 to 1 with respect to x என்பது பூஜ்யம் என்ற மதிப்பைத்தான் கொடுக்கும். அதனால் நமக்கு integral -1 to 1 Pn square dx என்பது integral -1 to 1 2n factorial by 2 power n into n factorial into n factorial into x power n into Pn of x dx என்பதாக கிடைக்கிறது. நாம் integral -1 to 1 x power n Pn of x dx என்பது என்ன என்று கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறோம். அது 2 into n factorial by 1 into 3 into 5 etc. up to 2n plus 1 என்பது ஆகும். அதை இப்பொழுது இங்கே உபயோகப்படுத்தி சிம்பிளிஃபை செய்தால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருகின்ற மதிப்பு தான் integral -1 to 1 Pn square of x dx என்பதாக கிடைக்கும். அதனால் -1 to 1 x power n Pn of x dx இன்டகிரேட் செய்தால் என்ன என்பதை சப்ஸ்டிடியூட் செய்யலாம். செய்தால் அது n factorial into 2 by 1 into 3 into 5 up to 2n plus 1 என்பதாக இருக்கிறது. அதை கொண்டு நாம் சிம்பிளிஃபை செய்தால் நமக்கு கடைசியாக 2 divided by 2n plus 1 என்று கிடைக்கிறது. அதாவது integral -1 to 1 Pn square of x dx is equal to 2 by 2n plus 1 என்பது ஆகும். அதனால் இப்பொழுது ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி என்பதை integral -1 to 1 Pn of x Pm of x dx is 0 m different from n அதுவே m is equal to n என்று இருக்கும் பொழுது இது integral -1 to 1 Pn of x into Pn of x dx அதாவது integral -1 to 1 Pn square of x dx என்பதாக இருக்கும். that is equal to 2 by 2n plus 1 என்று நிரூபணம் செய்திருக்கிறோம். அதனால் ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸை இங்கு நாம் நிரூபணம் செய்து இருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் இதுவரை பார்த்த விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு விட்டோமா என்று தேர்வு செய்து பார்க்கலாம். கீழே உள்ளவற்றில் பொருத்தம் காண்க என்பதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினா. integral -1 to 1 P2 square dx என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் integral -1 to 1 Pn square dx என்பது 2 divided by 2n plus 1 என்று. இங்கு n என்பது 2, அதனால் இதனுடைய மதிப்பு 2 divided by 2 into 2 plus 1 அதாவது 2 divided by 4 plus 1 அதாவது 2 by 5 என்பதாகும். அதனால் 1உடன் நாம் dஐ பொருத்தம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் இங்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடையாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக 1 by 8 into d square by dx square of x square minus 1 the whole square என்பதை எதனுடன் பொருத்தலாம் என்று பார்ப்போம். இந்த அமைப்பை பார்த்தால் ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலாவின் அமைப்பில் இருக்கிறது. அதில் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்திருக்கிறது. அதனால் இது பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி 2வின் அமைப்பை குறிக்குமோ என்று பார்க்கலாம். ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலாவில் nth டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 டு த பவர் ஆஃப் n-இன் கெழு 1 by 2 power n into n factorial என்பதாக இருந்தது.
இங்கு n is equal to 2 என்று இருக்கும் பொழுது 1 by 2 square into 2 factorial என்ன என்று பார்க்கலாம். 1 by 2 square into 2 factorial என்பது 1 by 4 into 2 1 by 8. அதனால் 1 by 8 into d square by dx square of x square minus 1 the whole square என்பது p2 of xஐ குறிக்கிறது. அதனால் வலது புறத்தில் பொருத்துவதற்கு p2 of x கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்தால் ஈயில் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் 2ஐயும் ஈயையும் சேர்த்து பொருத்தலாம். அதனால் இந்த பொருத்தம் நிகழ்கிறது. அடுத்ததாக 2 by 3 into p2 of x plus 1 by 3 of p naught of x என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு p2 of x என்பது என்ன என்பது தெரியும். p2 of x is equal to ரோட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலாவிலிருந்து half of 3x square minus 1 என்பதாகும். அதனால் 2 இதை நாம் 3 by 2 into x square minus half என்று எழுதலாம். நமக்கு 2 by 3 p2 of x வேணும். அதனால் இதை நாம் 2 by 3 ஆல் பெருக்கினால் நமக்கு x square minus 1 by 3 என்பது கிடைக்கிறது. இதோடு கூட நாம் 1 by 3 p நாட்டை கூட்ட வேண்டும். p naught of x என்பது 1. அதனால் இதனுடன் கூட p naught of x by 3 என்பதை கூட்டினால் இதனுடன் 1 by 3ஐ கூட்ட வேண்டும். அது நமக்கு x square என்பதை கொடுக்கிறது. அதனால் 2 by 3 p2 of x plus 1 by 3 p naught of x is equal to x square என்று வருகிறது. வலது புறத்தில் x square கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம். அது fஇல் உள்ளது. அதனால் 3ஐயும் fஐயும் பொருத்தலாம். அதுதான் பொருத்தம் என்பது புரிகிறது. அடுத்ததாக 8p3 of 1 plus p naught என்பது என்ன என்று பார்க்கலாம். நமக்கு தெரியும் pn of 1 is equal to 1 for every n என்பது தெரியும். அதனால் p3 of 1 என்பது 1. அதனால் 8 into p3 of 1 என்பது 8 plus p naught என்பது 1. அதனால் 8 plus 1 equal to 9. அது b-யுடன் பொருந்துகிறது. எனவே 4 என்பது p-யுடன் பொருத்தம் செய்யலாம். அடுத்ததாக integral minus 1 to 1 f of x p3 of x dx is equal to 2 by 7 என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் f of x என்பது என்ன என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நமக்கு தெரியும் f of x Legendre polynomial of degree other than degree 3 ஆக இருந்தால் இதனுடைய மதிப்பு 0ஆக இருக்கும் ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வழியாக. அதுவே f of x Legendre polynomial of degree 3 ஆக இருந்தால் அதற்கு 0 அல்லாத மதிப்பு இருக்கும். அந்த மதிப்பு 2 by 2n plus 1 என்று இருக்கும். அதனால் f of x p3 of x என்று எடுத்துக்கொண்டு மதிப்பு என்ன என்று பார்க்கலாம். f of x p3 of x ஆக இருந்தால் இது integral minus 1 to 1 p3 of x the whole square dx என்று வரும். அதனால் அதன் மதிப்பு ஆர்த்தோகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியின் மூலம் 2 by 2 into 3 plus 1 அதாவது 2 by 6 plus 1 2 by 7 என்று வரும். அதுதான் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நிறைவு செய்யும் f of x என்பது p3 of x ஆக இருக்க வேண்டும். அது வலது புறத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம். வலது புறத்தில் p3 of x என்பது நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் f of x is equal to half of 5x cube minus 3x என்ற அமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு தெரியும் p3 of x இன் அமைப்பு half of 5x cube minus 3x என்பது. அதனால் integral minus 1 to 1 f of x p3 of x dx is equal to 2 by 7 என்பதை நிறைவு செய்யும் f of x p3 of x அது half of 5x cube minus 3x. அதனால் 5 என்பதை c-யுடன் பொருத்தலாம். அதனால் 5ஐ c-யுடன் பொருத்தி எழுதிவிடுகிறோம். அடுத்ததாக integral
-1 to 1 x பவர் 4 p7 of x dx என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இப்பொழுதுதான் நிரூபணம் செய்தோம். இன்டெக்ரல் -1 to 1 x பவர் m pn of x dx is 0 whenever m is less than n என்று. இங்கு x பவர் 4 என்பது p7 of x இல் உள்ள 7ஐ விட சிறியதாக இருக்கிறது. அதனால் x பவர் 4 p7 of x integrated with respect to x between -1 and 1 is 0. அது g இல் உள்ளது. அதனால் 6ஐ g உடன் பொருத்தம் செய்கிறோம். இன்டெக்ரல் -1 to 1 f of x p2 of x dx is equal to 0 என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்த்தாகனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லெஜெண்டர் பாலினாமியல்ஸில் இருந்து நமக்கு தெரியும், இந்த f of x என்ற செயல்பாடு பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி லெஸ் தேன் 2ஆக இருந்தால் அது p2 of x-ஐ பெருக்கி அதை நாம் இன்டகிரேட் பண்ணினால் பிட்வீன் -1 and 1 அது 0 என்ற மதிப்பை பெறும் என்பதை பற்றி. அதனால் f of x என்பது a polynomial of degree less than 2ஆக இருக்க வேண்டும். அதனால் f of x இன் அமைப்பு a constant plus another constant into x ஆக இருக்கும். அதுதான் a இல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. the f of x is equal to ax plus b என்று. அதனால் 7ஐ a உடன் பொருத்தி பார்க்கலாம். அதனால் நம்மால் எல்லாவற்றிற்கும் பொருத்தம் செய்ய முடிகிறது. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை பற்றி சில முக்கியமான குறிப்புகளை மனத்தில் கொண்டு இந்த பொருத்தம் எப்படி நிகழ்கிறது என்று பார்த்திருக்கிறோம். இத்துடன் இதை நிறைவு செய்து கொண்டு மேலும் சில பண்புகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்.